السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام۔ اچھا، یہ جو آپ لوگ واقعات دکھا رہے ہوتے ہیں صحیح ہے، اس مولانا جی کا جن کا آپ نے لگایا نا، انہوں نے لاسٹ میں کیا بولا کہ یہ لوگوں کو نہیں پتا کہ یہ پتھر ٹکڑے ٹکڑے معاذ اللہ کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ لگائیں، اگر آپ کو یہ واقعہ سننا ہے نا تو ان کا لگائیں، دعوت اسلامی کا مولانا الیاس قادری صاحب کا لگا دیں یا پھر ان کا لگا دیں۔ اب بعض انہیں نام لگا لو گے، ساحل یا حضرت عائشہ معاذ اللہ یا آدم، تو آپ لوگ یہ پاک تھوڑی ہو جاؤ گے، آپ نے تو وہی رہنا ہے جو آپ ہو۔ یہ تو قرآن فرما رہے ہیں نا کہ آپ لوگ بھیس بدل کے بیٹھو گے اور لوگوں کو گمراہ کرو گے اور کہو گے کہ ہم مسلمان ہیں، جبکہ اندر سے دل سے آپ کافر ہو گے۔ تو آپ لوگ وہی ہو جن کا قرآن میں سورہ بقرہ میں ذکر کیا گیا۔ جی صحیح۔ اچھا جی آپ نے اچھا عمرہ کیا ہے؟ صدف، جی گیتا بول رہے ہیں، کچھ کہہ رہی ہیں؟ میں نے کہا آپ نے حج یا عمرہ کیا ہے؟ جی ریسنٹلی میں ابھی مارچ میں کر کے آئی ہوں عمرہ، الحمدللہ 3 عمرہ اپریل کیا کو تھا آپ واپس نے آئی بھی؟ ہوں۔ چمی لی تھی حضرت اسود کی؟ نہیں، وہ رش تھا تو یہ سعادت حاصل نہیں ہو سکی ہے۔ باقی حجر اسود کا بچ گئی؟ واقعہ ایسا ہے، نہیں کیوں بچ گئے، انشاءاللہ اگلے سال جائیں گے یا جب بھی بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارے جب اللہ لیکن نے وہ بلایا۔ پتھر، صدف میری بات سنو، جی جی وہ جو حجر اسود تم جا کے جو چمی لینے والی تھی اور اچھا ہوا نہیں لی، نہیں تو میں نہیں کچھ کر پاتا آگے۔ نہیں وہ ساحل، آپ پتھر وہ واقعہ سنا رہے ہو جو فیک مولانا ہے نا، آپ مستند ایک کسی کا مولانا دکھا، نہیں ہے، کتابوں میں لکھا۔ مولانا الیاس قادری صدف کا دکھا دیں واقعہ ان کی زبان میں، صدف یا مصطفی ثاقب مصطفی کا دکھائے نا، صدف وہ بڑے اچھا، علماء کا آپ کو یہ دکھائے۔ معلوم ہے صدف، آپ کو یہ جی معلوم ہے کہ حجر اسود چوری ہوا تھا؟ جی یہ مجھے پتا ہے، لیکن آگے کی کہانی فیک آپ نے ٹکڑے، سنائی ہے نا، اگر آپ جی صدف میں اس کے بتا دیتی ہوں، ٹکڑے، میں صرف 2 منٹ دیں گے آپ، میں اس پہ ہی بات کروں گی جو ٹاپک ہے، اور ٹھیک ہے بولو۔ الحمدللہ مجھے معلوم ہے، میں اسی ٹاپک پہ آئی ہوں۔ ٹھیک ہے، 22 سال کے لیے یہ گیا تھا، یہ چوری کیا گیا تھا، بحرین کا بادشاہ تھا وہ لے گیا تھا، جب اس نے اس پہ مکہ پہ حملہ کیا تھا نا، تو جب یہاں سے لوٹ مار کر کے گیا تھا نا، تو اس میں وہ حجر اسود نکال کے لے گیا تھا، اور یہ بات حقیقت ہے کہ 22 سال تک بغیر کعبہ کریم پہ حجر اسود نہیں رہا تھا۔ ٹھیک ہے، اور یہ بات بھی سچ ہے کہ جب جن اونٹوں پہ اس کو لے جایا گیا تھا، وہ بڑا اور مطلب کافی الحمدللہ بھاری پتھر تھا، تو وہ اونٹنیاں یا اونٹ جو تھے 40 یعنی مرتے گئے تھے۔ خیر جس طریقے سے وہ بحرین پہنچا، وہاں کے بادشاہ نے اس کو رکھا، پھر جب یہاں کا سعودی کا بادشاہ آیا تو اس نے ان کو دینار وغیرہ، اس کا ریال جو بھی تھا اس زمانے میں، اس کا دیا نذرانہ اور مانگا، تو اس بادشاہ نے ایگری کیا تھا، بحرین کے بادشاہ نے۔ ٹھیک ہے، انہوں نے اس بادشاہ نے ایک فیک پتھر لا کے دیا پہلا، اور بالکل سیم وہی بنا کے، اور اس کو بولا یہ حجر اسود ہے۔ تو اس بادشاہ نے کہا یہ ہمارا حجر اسود اگر ہوگا تو ہم اس کو پانی میں ڈال کے چیک کریں گے، اگر یہ ریئل حجر اسود ہوگا پانی میں یہ ڈوبے گا نہیں، اور اس کو آگ سے جلائیں گے اس پہ آگ اثر نہیں کرے گی۔ تو جب اس پتھر کو آگ سے جلایا گیا تو وہ پگھل گیا نا، جل گیا، وہ کالا ہو گیا تھا، تو اس نے کہا یہ ہمارا حجر اسود نہیں ہے۔ پھر ایسے ہی بہروپیوں نے دوسرا حجر اسود کے نام پہ ایک فیک پتھر دیا، اس کا بھی انہوں نے پانی میں ڈالا تو وہ نا ڈوب گیا تھا وہ پتھر۔ پھر تیسرا کہ نا جب تیسری بار آیا، جب اس کو پانی میں ڈالا گیا تو وہ ڈوبا نہیں، حجر اسود مبارک، اور جب اس کو جلایا گیا تو وہ جلا نہیں۔ پھر وہ لوگ وہاں سے نا ایک کہتے ہیں کہ ایک کمزور سی اونٹنی پہ رکھ کے اس کو لائے گئے، اور وہ اونٹنی میں اللہ کریم نے اتنی طاقت دی تھی بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دوڑتی ہوئی کعبہ کریم پہ پہنچ گئی تھی اپنی منزل پہ۔ اور وہ حجر اسود جو آگے کی کہانی ہے، مولانا صاحب یا جو بھی اللہ معاف کرے جعلی بتا رہے ہیں کہ استغفر اللہ ثم معاذ اللہ، کہ اس کے 6 مزید ٹکڑے کیے گئے، یہ بالکل جھوٹی کہانی ہے۔ حجر اسود نہ ٹوٹ سکتا تھا، نہ ڈوب سکتا، نہ وہ جل سکتا ہے، یہ کہانی فیک ہے۔ اور اگر کسی کو ریفرنسز چاہیے تو مولانا الیاس قادری حضرت صاحب ان کے نکالیں، ثاقب مصطفی کی زبان میں واقعہ نکالیں، ٹھیک ہے، یا طارق جمیل صاحب کے، تو آپ کو صحیح رہنمائی ہوگی۔ باقی یہ جو جھوٹے علماء اس طرح کے بیٹھے فیک، جو اینڈ میں جاتے جاتے کہہ رہے ہیں کہ کسی کو پتہ نہیں ہے یہ بات ابھی تک ہمارے آقا کہ علیہ یہ السلام جو 6 ٹکڑے کیے گئے، یہ بات جھوٹ ہے۔ آگے اس نے جھوٹی کہانی سنائی ہے، باقی آگے انہوں نے پورا قصہ صحیح سنایا تھا، لاسٹ میں انہوں نے ڈنڈی مار دی۔ جی بسم اللہ۔ وسلام نے بہت صدف جی مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو تمہارے بریلوی علماء جو چالاکی کرتے ہیں، کیا ایک یہ بریلوی جو ہے نا، یہ کیا نام ہے یار اس کا، مولانا ایک الیاس منٹ، قادری صاحب؟ جی جی نہیں ممبئی کا ایک بریلوی ہے، اس کا بھی حجر اسود کے اوپر ایڈم نے ایک بار ویڈیو بتایا تھا، اور اس نے بھی بولا تھا جی کہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے تھے اور اس پہ ٹوائلٹ کیا گیا۔ مولانا فاروق فاروق رضوی نہیں، یہ ایک جھوٹ منٹ ہے، میں وہ بالکل ڈھونڈ یہ رہا اللہ ہوں، معاف کرے گا۔ ارے جھوٹ کا معلوم پڑے گا، رک جاؤ۔ فاروق رضوی، تو میں نے جو آپ کو ریفرنس دیا مولانا الیاس قادری صاحب جن کا بھی آپ نے نہیں وہ لگایا لوگ چالاک ہے نا، ہے، تمہارے مولانا الیاس صاحب جو ہے یہ چالاکی وہ کر رہے ہیں۔ یار صدف جی آپ جب نہیں بولے گی نا تو آپ پلیز میوٹ کر لیں،
آپ نے اپنا اتنا پیسہ جو ہے وہاں پہ برباد کر دیا حج وج جانے میں. ایک اچھا مائک آپ یہ کیا بولتے ہیں اس کو ہیڈ فون لے لیتی تو آج ہمارے سر درد نہیں دیتا. اچھا میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں, یہ ہاں آپ کے جو بریلوی علماء ہے یہ چالاکی ہے, یہ آدھا قصہ بتا کر تم لوگوں کو پاگل بناتے ہیں. ہم نے آپ کو حوالہ دیا کتاب سے جہاں سے تھوڑا تھوڑا قصہ جو اٹھایا ہے نا تمہارے بریلوی علماء نے, انہوں نے چالاکی سے پوری بات نہیں بتائی, کیونکہ اگر پوری بات بتاتے تو تم جیسے لوگوں کے, صدف جیسے لوگوں کے ایمان جو ہے ہل جاتے. وہ تمہارے ایمان کو ہلانا نہیں چاہتے تھے, اس وجہ سے انہوں نے پوری بات نہیں بتائی. مجھے یہ بتاؤ, ابھی اس کو لائن وائز جاتے ہیں. صدف, کیا تم کو معلوم ہے کہ رسول اللہ جب پیدا ہوئے تھے اس سے پہلے خانہ کعبہ پہ ابرہا جو ہے وہ لشکر لے کے آیا تھا اس پہ حملہ کرنے کے لیے, کیا تم کو پتا ہے؟ یہ میری نالج میں نہیں ہے, لیکن آپ نے 365 بت بولے تھے نا کہ کعبے میں تھے اور اللہ نے اس کی حفاظت کی, آپ نے بولا ایسا؟ سورہ فیل نہیں پڑھے آپ نے کبھی؟ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل, کیا تم نے نہیں دیکھا ہاتھی والی قوم کا ہم نے کیا حال کیا؟ ٹھیک ہے, وہ ہاتھی والی قوم تھی. اور دوسری بات سنو, ارے تو وہ کس لیے آئی تھی؟ جی جی, آپ نے قرآن میں یہ نہیں سنا کہ ان کے اوپر ایسے پرندے چھوڑے گئے تھے جو باریک باریک کنکر مار رہے تھے, اور وہ آپ کو پتہ ہے وہ کنکروں سے موتیں ہوئی ہیں ان کی, آپ کو پتہ ہے کافروں کی موت جو باریک کنکر سے ہوئی ہے. ایگزیکٹلی, تھینک یو. اب میرا سوال یہ ہے کہ جب وہاں پہ ابرہا حملہ کرنے آ رہا تھا تب تو کعبہ میں بت رکھے ہوئے تھے, اللہ نے تب اس کی حفاظت کی ابابیل کے ذریعے سے. یہاں پہ جب ابو طاہر حملہ کرنے آیا ہے تبھی تو مکہ میں کوئی بت تھا نہیں, اور وہاں پہ تو اللہ کے گھر میں آئے تھے حاجی لوگ. 30,000 حاجیوں کو اس نے مروا دیا وہاں پہ, وہاں کی عورتوں کو غلام بنایا اور ان کے ساتھ ڈنگی ڈنگی کی, سب کچھ کیا. حجر اسود وہاں سے لوٹ کے لے کے گیا. آپ کا اللہ سو رہے تھے صدف جی؟ معاذ اللہ ساحل صاحب, آپ یہ بیان نہ اپنی ملاوٹ نہ کریں. وہ حضرت عبد المطلب تھے, ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا مبارک. یہ بات پتہ ہے جس وقت مکہ میں یہ حملہ ہوا تھا نا جو سورہ فیل اتری ہے, میں مان گیا, میں عبد ابھی المطلب وہاں کے بادشاہ تھے, بات سنو, سردار تھے. تو جب ان کے ہاتھ سے اللہ تعالیٰ سے انہوں نے مدد مانگی تھی کہ یا اللہ ہم کمزور مطلب ہیں اس وقت, تو اللہ نے مدد کی تھی اور غیب سے وہ پرندے بھیج رہے تھے جن کی چونچوں میں باریک باریک پتھر تھے. میں مان گیا صدف, میں مان گیا, میں مان گیا. میرا اللہ نے ان بتوں کی حفاظت نہیں کی تھی, اپنے گھر کی حفاظت کی تھی, اور حضرت گھر میں بت تو تھے نا, صدقے میں دعا قبول کی تھی. اور آپ بات کر رہے ہو بتوں کی حفاظت کی, تو وہ بتوں کو چھڑوانا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک سے. ایک منٹ, ابھی تھوڑا پانی پی لو. آپ نے کہا کہ اللہ نے اپنے گھر کی حفاظت کی, صحیح بات ہے نا؟ بے شک بے شک. اچھا, جب ابو طاہر ہے وہ کعبہ پہ حملہ کرتا ہے, وہاں کے 30,000 حاجیوں کو مار دیتا ہے, زمزم پانی میں ان کی لاشوں کو بہاتا ہے, اور اس کے بعد مکے کا حاجی مرتے نہیں, شہید ہوئے تھے جی. ہاں شہید ہوئے, کچھ بھی ہوئے, ان کی لاشوں کو زمزم کے پانی میں ڈالا, وہاں کی ان کی عورتوں کو مال غنیمت بنا کر ان کو ساتھ ڈنگی ڈنگی کیا, اور وہاں کے غلاف کو پھاڑا, وہاں سے حجر اسود کو اٹھا کے لے کے گیا. یہ بتاؤ کہ تمہارا اللہ وہاں اپنے گھر کی حفاظت کیوں نہیں کیا؟ کیا اس وقت وہ سو رہا تھا اللہ, یا کیا کر رہے تھے اللہ میاں؟ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ نہ سوتا ہے, نہ اس کو نیند ہے, نہ اونگ. میری بات سنو ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کو اگر اللہ تعالیٰ مکمل بات سنو نا, اگر مکمل اللہ تعالیٰ امن کر دے گا تو اس کا اور شیطان کا وعدہ کیسے پورا ہوگا؟ شیطان نے اللہ سے وعدہ کیا تھا نا, اللہ نے شیطان کو اتھارٹی دی ہے, طاقت دی ہے, اور آپ اس دن بھی میں نے موت لوگوں کو مارنے کی اتھارٹی, دیکھو نہیں, شیطان کو کھلی چھوٹ دی ہے, مطلب تم جو اللہ جو ہے. ایک منٹ صدف, میں تم کو میوٹ کر رہا ہوں, پہلے آرگومنٹ اپنا سیٹ ہو جائے. ابھی تم نے تھوڑی دیر پہلے یہ بولا تھا کہ جب وہاں پہ اللہ حفاظت اپنے گھر کی حفاظت کر رہا تھا. میرا سوال یہ ہے کہ اب اللہ اپنے گھر کی حفاظت کیوں نہیں کر رہا تھا؟ مطلب اللہ بھی جو ہے نور کے اوپر چلتا ہے. سمجھ کے نہیں سمجھ رہے نا آپ, سمجھ کے نہیں سمجھ رہے بات, آپ بات یعنی جان کے نظر انداز کر رہے ہو نا, میری بات کو گھماؤ نہیں. جو میں بات پوائنٹ آف ویو آپ کو دینی ہوں, سمجھنے کی کوشش کرو تو انشاءاللہ سمجھو گے. اللہ بہتر سمجھتا ہے کہ کب کس کو کتنی چھوٹ دینی ہے, اور اللہ کریم یہ قرآن پاک میں فرماتا ہے.
नहीं, मूडी की मूडी बात ही अल्लाह, नहीं है ना यार, ये उसने मूड हो गया उसने ना कि इब्लीस को छूट दी है ना, एक मिनट इब्लीस को अथॉरिटी दी है ना, अल्लाह को क्या बेहतर पता है अथॉरिटी ना, दी है? उसके मामलात अल्लाह को बेहतर पता है ना। अब ये थोड़ी ना कि अल्लाह ने अगर क्या उस वक्त जो अथॉरिटी हमने दी है? आपको पूरा चीज का वक्त 30,000 एक बताया मिनट है उसको जी सदफ मतलब उन हाजियों को अल्लाह ही मरवा रहा था। शहीद क्या, शहीद का बड़ा रुतबा है। अगर खुदा की कसम मुझे तुम्हें कत्ल करके शहीद और होने का उनको माले गनीमत भी अल्लाह ही बनवा रहा था। एक मिनट, मौका मिले, मैं तुम्हें उनकी कत्ल करूंगी। मैं ऑन द ब्रॉड ये बात कहती हूँ, अगर तुम्हारी क्या बोल रहे गर्दन हो? उड़ा के मुझे शहादत मिले तो मैं कबूल करती हूँ। अगर साहिल फिर से? तुम काफिर हो ना और तुम गुस्ताखी करते हो, तुम गुस्ताखे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, और ये भी रिकॉर्ड करो, आगे भी तुम लोग ने मेरी वीडियो डाली है ना गालियों वाली, अपनी गालियां तो तुम लोग भूल गए थे, सिर्फ मेरे ही क्लिप्स लिए हैं, तो चलो खैर वो भी मुश्किल नहीं है। मैं कसम खाती हूँ कि अगर मुझे जिंदगी में मौका मिला ना किसी काफिर को मार के शहीद होने का, तो मैं उड़ा दूंगी, मैं इसमें देर नहीं करूंगी। जंग है तो जंग मेरी है, गर्दन मुड़ाओगे? तुम्हारी गर्दन की मौका मिले तो इंशाल्लाह, अगर तुम इसी तरीके से साहिल गुस्ताखी करते रहे ना, और जिस दिन पाकिस्तान अरे आ गए और मेरे गुस्ताखी सामने कहाँ आ गए, किया लेकिन? तो तुम्हारा कत्ल मेरे ही हाथ से इंशाल्लाह। लेकिन मैं तुम्हारा होने वाला शौहर था उस दिन, आज तुम साहिल, मेरे को साहिल, मारने की बात नहीं, कर रहे हो। ऐसा साहिल, नहीं है, जो ऐसा कमेंट्स बिल्कुल में भी नहीं बोल है। रहे हैं ना, काफिर और भाभी एक मुसलमान की शादी तुम्हारा नहीं भाई होती। खतरे में है। सब बोल रहे नहीं, हैं भाभी। गीता देवी मैं सच कह रही हूँ, तुम भी मरोगी गीता देवी, अगर तुम मेरे सामने आई ना इंशाल्लाह, तुम भी इंशाल्लाह, मरोगी। अगर I'm तुम जिस तरह waiting, की गुस्ताखी करती हो, तुम वाजिबुल कत्ल हो, तुम लोग इंशाल्लाह, वाजिबुल कत्ल हो। अच्छा एक मिनट सदफ गुस्सा थोड़ा ठंडा करो। अभी अगर तुम मेरे सामने होती ना तो मैं तुमको तुम्हारा गुस्सा ठंडा कर देता, लेकिन अब तुम मेरे सामने नहीं हो। सदफ मुझे सिर्फ इतना बताओ, तुमने हाजियों को शहीद मान लिया, चलो मैं मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए हाजी शहीद हुए, लेकिन जी जो अबू ताहिर ने वहां की औरतों को, मोमिन औरतों को माले गनीमत बनाया, कैदी बनाया, उनके साथ डिंगी डिंगी की, फिर तुमको ये भी मानना पड़ेगा कि वो अल्लाह ही करवा रहा था। वो सब अल्लाह की मर्जी से हुआ है, बेशक 100% करारा रब की मर्जी थी। अल्लाह ताला ने देखो, अल्लाह करा रहा था ना। करारा नहीं बोलो, ये बोलो कि वो सब अल्लाह ने ऐसा ही लिखा था और अल्लाह ने ऐसा ही पसंद किया था उनके लिए तो शहादत। अल्लाह ने पसंद किया। हाय हाय हाय, सदफ अल्लाह ने ये पसंद किया कि उसके घर में जो औरतें, अरे सदफ आप ये कह रही है कि अल्लाह ने ये पसंद फरमाया और लिखा कि उसके घर जो औरतें हज करने के लिए आ रही हैं, उसको एक अबू ताहिर बंदा उनको माले गनीमत बनाएगा, अपने लोगों में बांटेगा और उनके साथ डिंगी टिंगी करेगा। अल्लाह ने पसंद फरमाया था, लिखा था, इस वजह से उनके साथ हुआ ना। साहिल मेरी बात सुनो, वैसे तो आप लोग कायल नहीं होगे क्योंकि आपके दिलों पे कुफर है, ठीक है, ईमान नहीं है आप लोगों के अंदर, तो आप नहीं मानोगे। आपने वही उतना ही समझना है जितना आप लोग समझना चाहते हो, सही है। आप कभी भी सच को सच की निगाह से नहीं देखना पसंद करते, आपने वही समझना है, वही अहादीस निकाल के दिखानी है, वही चीजें दिखानी है। मैं वीडियो पे मुसलमानों को या हिंदुओं को, जो भी भाई बहन है, कि जो आप लोग समझना चाहते हो खुद समझते हो और समझाना चाहते हो। मेन पॉइंट ये है। सदफ मेरी बात सुनो ना। होता है। अच्छा प्यारी सदफ, थोड़ा चुप हो जाओ, मुझे ये बताओ, अभी आपने ये बोला कि नहीं बोला कि अल्लाह ने पसंद किया था या अल्लाह ने लिखा था कि उन औरतों के साथ, मतलब अल्लाह ने लिखा करके उन औरतों का रेप हुआ ना? क्या करके? अल्लाह ने उनकी नसीब में लिखा था कि अबू ताहिर करामती या अबू ताहिर जन्नाबी के जरिए से उनका रेप हो, इस वजह से हुआ ना। वो हजरे अस्वद चोरी करवाना था ना, मींस अल्लाह की इजाजत थी तो वो लेके चोरी गया, करवाने मतलब अल्लाह ही। एक मिनट प्यारी सदफ थोड़ा रुक जाओ, मतलब अल्लाह को हजरे अस्वद अल्लाह को ही चोरी करवाना था, इस वजह से उसने अपने ही घर में आए हुए हाजियों को बलि का या क्या कहते हैं उसको, कुर्बानी का बकरा बनाया और उनका रेप करवाया, क्योंकि अल्लाह चाह रहा था, अल्लाह ने वैसा लिखा हुआ था। प्यारी सदफ आपने बोला ये बात, मैं आपकी बात को रिपीट कर रहा हूं। आपके सामने एक मुसलमान मोमिना है, ये ध्यान रखें, ठीक है, वर्ड अच्छे बोलें, क्योंकि हमने अभी तक आपके किसी भगवान को और उसको गंदी गंदी गालियां नहीं दी हैं। आप लोग क्या क्या बोल रहे हैं? सदफ आप बलात्कारी अस्तगफिरुल्लाह इस तरह के जुमले नहीं बोला करो, ये गलत बात है। अरे लेकिन तुमने ये बात बोली अभी, तुमने नहीं बोला? अल्लाह की मर्जी से होता है दुनिया में सब कुछ, पत्ता भी हिलता है, सांस भी लेते हैं, निवाला भी अल्लाह की मर्जी। अगर साहिल तुम एक निवाला तो नहीं लिखा हुआ था ना अल्लाह ने, ना हो, बेशक लिखा हुआ था, और अल्लाह ने ऐसी चीज पसंद की, शैतान को अल्लाह ने अथॉरिटी दी है, ताकत दी है, उसको बहुत सारी चीजों में ऐसा किया है। अगर अल्लाह अपने होने का प्रूफ दे देगा आप सबको, मेरी बात सुनो, तो फिर दुनिया ही खत्म हो जाएगी ना, सारी जंग ही खत्म हो जाएगी। अच्छा सुनो प्यारी सदफ, मुझे एक बात बताओ, अगर अल्लाह ने तुम्हारी किस्मत में ये लिखा होता कि तुम उस, जैसे अभी तुम गई थी हज के लिए या उमरा के लिए, अगर अल्लाह ने तुम्हारी
اگر اللہ نے تمہاری، کیونکہ تم نے کہا اللہ نے جو قسمت میں لکھا ہے وہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ بات صحیح ہے؟ ایک بار کنفرمیشن دو، اللہ نے آپ کی قسمت میں جو لکھا ہے وہی ہوگا، اس پہ کنفرمیشن دو پہلے صدف. ہاں جی یہی ہے ایگزیکٹلی، جو رب نے تھینک لکھا ہے یو. وہی ہونا ہے، خطر پہ لکیر ہے. صدف نے ابھی کہا، آپ سب نے سنا، اللہ نے جو لکھ دیا وہی ہوتا ہے، پتھر کی لکیر ہوتی ہے یہ بات، ٹھیک ہے. صدف، اللہ نے تمہاری قسمت میں لکھ دیا ہوتا کہ تم اس دور میں، کرامتی والی دور میں حج کے لیے جاتی، اور اللہ نے لکھا ہوتا تمہاری قسمت میں کہ ابو طاہر الجنابی اور اس کی فوج تمہارے حج کرنے کے دوران حملہ کرتے اور تم کو مال غنیمت بنا لیتے اور تمہارے ساتھ ڈنگی ڈنگی کرتے، کیا ایسے اللہ کو تم اچھا اللہ یا اچھا خدا مانتے ہو جو تمہاری نصیب میں ریپ لکھا ہو؟ جی صدف، انمیوٹ کر کے اس کا جواب دو، اچھے سے پڑھ لو پہلے. جی میں نے پڑھنا نہیں ہے، میں نے سن لیا جو آپ نے لکھا ہے. اگر میں اس دور میں پیدا ہوتی اور میرے اللہ رب العزت نے ایسا ہی لکھا ہوتا جیسا کہ آپ بیان کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور میرے ساتھ شہادت ملتی مجھے، اور میرے ساتھ شہادت نہیں، مال غنیمت بنتی آپ، شہادت نہیں، مال غنیمت بنتی آپ. نہیں مال غنیمت نا، تو اگر میرے ساتھ کوئی حادثہ ہوتا جسمانی یا جو بھی، اور اس کے بعد میرا اللہ کی راہ میں میں چلی جاتی، مجھے مار دیا جاتا یا جو بھی، صحیح ہے، مار دیا نہیں جاتا، آپ کو بیچ دیا جاتا مالک. ایک منٹ دیکھو، فرض کر لیتے ہیں اللہ کے حکم سے، سب کچھ ہم فرض کر لیتے ہیں کہ ایسا ہماری قسمت میں لکھا ہوتا، تب بھی میں اپنے ہی رب کی عبادت کروں گی، اپنے ہی رب کو اللہ سمجھوں گی، اس اللہ کو جس کو میں نے بغیر دیکھے پیار کیا ہے، اس رب تو یہ کو ایک اچھا جس خدا کا ہے میں گواہی دیتی ہوں وحدہ جو لا تمہارا شریک ہے. ریپ کروا رہا ہے، وہ ایک اچھا خدا ہے؟ نہیں، وہ آزمائش ہے ہماری، ٹھیک ہے، وہ ریپ وہ ریپ کرتا، وہ کروانا شیطان آزمائش ہے؟ کرتا ہے، لیکن بحکم ایک خداوندی ہوتا ہے، منٹ، وہ ایک کرنے منٹ، والے نا شیطان ہے، ایک منٹ، ایک منٹ، ایک لیکن منٹ، ایک اللہ منٹ، کے حکم سے ہو رہا ہے، وہ ایک شیطان ہم پہ منٹ، بھاری ہوتا ہے. یہ قرآن میں ہے، صدف یہ ایک قرآن میں منٹ، ہے باذن اللہ. میں میوٹ کر رہا ہوں. آپ نے کہا ریپ کروانا یہ ایک آزمائش ہے، ریپ کروانا آزمائش ہے صدف؟ ایسے اللہ کو تم ایک اچھا خدا مانتی ہو صدف؟ ایسے خدا کو نہیں، خدا ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اور محمد رسول اللہ اس کے پیغمبر اور رسول ہے، ریپ یہ ہمارا کروانے ایمان والے ہے. خدا کو تم، یار تو ہماری صدف، اب دیکھو ریپ نہیں نا، آپ لوگوں کی نگاہ میں وہ ہوا ہے نا مال غنیمت، تو یہ تو دیکھو میں نے بولا نا ابلیس اور ایمان کی جنگ ہے. اول دن سے بتایا کہ خدا نے ابلیس کو چھوڑ دیا ہے، اگر ابلیس کو اتنی طاقت نہ دی جائے تو پھر وہ خدا تو نہیں ہے نا میرا رب. اچھا اس نے تو صدف، دیکھو ٹوٹلی چھوڑ صدف، دیا ہے. جی صدف، صدف، صدف ہو گئی. جی ابھی جی میرے کو ایک بات بتاؤ صدف، صدف اگر تم خدا ہوتی، کیا سما تم، معاذ اللہ، سما معاذ ارے اللہ. دیکھو میرے ساتھ صحیح ویسی باتیں کرو گے میں چلی جاتی ہوں، اگر مجھے بھیجنا ہے تو ویسے ہی کہہ دو کہ چلی جاؤں. نہیں نہیں میں صدف، کبھی پیاری خدا نہیں ہو صدف، سکتی، اور تم دنیا نہیں کا جاؤ کوئی گی. انسان کوئی ذات خدا نہیں ہو سکتی. صدف خدا میرا صرف ایک حکم تھا، ہے، ایک ہے اور ایک ہی رہے گا. صدف میرا حکم ہے، تم نہیں جاؤ گی. اور اگر قرآن پہ تمہارا ایمان ہے تو قرآن یہ کہتا ہے کہ تم ہونے والے شوہر کی بھی نافرمانی نہیں کر سکتی، تو میرا حکم ہے کہ تم نہیں جاؤ گی. دیکھیں اچھا، یہ آپ کے منہ سے اچھا نہیں لگتا، آپ کافر ہیں اور کافر ہی مرنا ہے آپ نے، میں نے اندازہ لگا لیا ارے ہے، ٹھیک ہے، تو ایک بعد میں مسلمان قبول مومنہ کر ایک لوں گا، کافر کیوں کے لیے نہیں لکھی گئی. صدف بعد میں قبول کر لوں گا، ٹینشن مت لو. ابھی آپ کو قرآن کے لحاظ سے آپ کو میری بات ماننی ہے، آپ نہیں جا رہی ہے کدھر. اچھا صدف، تو میرا سوال یہ ہے، مطلب مان لو ایسا ہو نہیں تم، اگر تم خدا ہوتی کیا تم کسی کی نصیب میں ریپ لکھتی؟ اچھا یہی سوال یہ اگر مجھ سے مادر میں یہ پوچھو گے، سب ریلیٹ ایک کر دو، منٹ یہ کہ تم خدا ہوتی ہیں، اس کے علاوہ کچھ بھی بولو، لیکن یہ نہیں لکھنا میں جا رہی ہوں، میں لیو کر رہی ہوں، میں نوٹیفیکیشن آف کر رہی ہوں. یہ غلط ہے صدف، ساحل. ایک مسلمان فرشتے، مومنہ کہ آپ ایمان سے نہیں کھیل سکتے، میرا ایمان الحمدللہ بہت کٹر ہے، فرشتے بہت بڑا فرشتے کٹر ہے، لعنت یہ یاد بھیجیں گے رکھنا. آپ پہ، فرشتے نہیں لعنت فرشتے نہیں بھیجیں گے بھیجیں آپ گے، پہ.
فرشتے سلام کریں گے میری اس پہ نا. ان اللہ مع الصابرین. صحیح ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. یہ سب نہیں لکھو. اگر تم ہوتے, اگر کی کنڈیشن نہیں کر سکتے. میں ہوتا ہوں. اچھا ایک معاذ اللہ تم بھی نہیں ہو سکتے. میوٹ کرو. ساحل سر مجھے لے لو ایز ایگزامپل, کوئی ٹینشن. ہاں میں سب کو لیتا ہوں, تم کو بھی لوں گا, حضرت عائشہ کو لوں گا, ایگزامپل لے لو, میرے لے لو. ہاں چلو سب سے پہلے اپن ایگزامپل لیتے ہیں. صدف دیکھو, تم خدا بننے کے لیے ریڈی نہیں ہو, لیکن ہم سب اگر خدا ہوتے, یا ہم آڈینس میں جو ابھی 6,500 لوگ دیکھ رہے ہیں ان سے بھی میں یہ سوال کروں گا. اگر سب سے پہلے میں اپنے آپ کو لے لیتا ہوں, نہیں سب سے پہلے حقوق سیکر کو. اگر حقوق سیکر خدا, ارے بھائی کا فیمیل کو کہاں لے رہے ہو, میل کو لے, میں بیٹھا ہوں. ہمارے مذہب میں میل فیمیل سب خدا ہو سکتے ہیں. ہمارا اچھا مذہب ہے. اگر حقوق سیکر خدا ہوتی یا خود ہی ہوتی, خود ہی ہوتی ہے, گندا لفظ لگ رہا ہے خدا, سوری, میرے خیال سے اسی وجہ سے لیڈی کو خدا نہیں بنایا ہے, اللہ ہوتی. اچھا اگر حقوق سیکر خدا ہوتی جی, تو کیا تم کسی کی نصیب میں ریپ لکھتی؟ حقوق سیکر ایسی خدا ہونے سے میں کچھ بھی نہ ہونا بہتر مانتی ہوں. آتم ہتیا کر لیتی آپ. ہاں, خدا آتم ہتیا کر لیتا, میرا وجود ہی نہ ہوتا. مطلب بات یہ سسٹر ہے, آپ لوگ خدا ہو ہی نہیں سکتے. خدا کو موت نہیں آتی, تم سب کو موت آتی. صدف رکو, میں تم کو موقع دوں گا, رک جاؤ. نہیں, آپ سب کو موت آتی ہے. آپ یہ نہیں بولو کہ ہم سب خدا ہوتے ہیں, ہمیں گناہگار کر رہے ہو نا بٹھا. ارے صدف, تم نے بولا تمہارے اوپر مت لو, میں نے ہٹا دیا تمہارا نام, اور یہ پیار اور محبت ہے تم سے جو میں نے ہٹا دیا ہوں. تھوڑا رک جا, باقیوں کو دیکھتے ہیں کہ باقی لوگ آپ کے خدا سے اچھے ہیں یا نہیں ہے. اچھا ابھی یہ ہو گیا. حقوق سیکر تو بول دیا کہ میں کسی کے نصیب میں ریپ نہیں لکھتی. حضرت عائشہ, جی ہاں آپ خدا ہوتی جی, ہاں, تو کیا تم کسی کی نصیب میں ریپ لکھتی؟ بالکل بھی نہیں. فرسٹ آف آل تو جو خدا ایسے کام کرتا ہے اس کے لیے, اس پہ تو میں لعنت بھیجتی ہوں. جو ایسی چیزوں کو کہتا ہے کہ ہاں ہونے دو, یہ آزمائش ہے, بلا بلا بلا, اور میں تو کبھی بھی ایسا نہیں کرتی. ماشاء اللہ, میں کچھ ایڈ کروں گی اس میں. بالکل صحیح کہا آپ نے حضرت عائشہ. اور ایسے خدا سے نا, ایک جیسے ساحل صاحب نے کہا ابھی کہ میں اگر ایسا خدا ہوتا تو نہیں کرتا, تو میں کہتی ہوں ایک انسان, یہ انسان ہمیں اس خدا سے زیادہ پیارا ہوا. بینگ اے وومن. بالکل صحیح, کیا بات ہے. تو ادھر تو سب لوگ, بلکہ ہماری آڈینس سے بھی میں سوال کر لیتا ہوں, بھائی لوگ, اگر آپ خدا ہوتے اور آپ کسی کی نصیب لکھ رہے ہوتے, تو کیا کسی فیمیل کی نصیب میں آپ اس کا ریپ لکھتے؟ جواب, تاکہ ہم صدف کو بتائیں کہ دیکھو صدف, اچھے لوگ ایسے ہوتے ہیں, یہ دیکھو. نو, کوئی نہیں لکھتا. نیور, نو, نہیں لکھتے, نہیں. یہ دیکھ لو. صدف دیکھ رہی ہو؟ صدف, پیاری صدف, صدف. اچھا صدف, سارے کرسچن آپ نے کافروں سے کیے, ٹھیک ہے. سارے کافر بیٹھے ہیں, ہندو, کوئی گیتا دیوی بیٹھی ہے, کوئی سنیل دت بیٹھا ہے, کوئی اجے بیٹھا ہے, کوئی اوم بیٹھا ہے, ٹھیک ہے. صدف, ایک بھی یہ مسلم نہیں فرق ہے. ہوتا ہے. ایک منٹ رکو صدف. مسلم تو رونا نیچے سے, ان کو کیوں چھوٹے مار دیتے ہو؟ اچھا مسلم, اچھا رک جاؤ. جتنے مسلمان ہے, یہ بول رہی ہے کہ سب ہندو اور کافر لوگ جو ہے نہیں لکھ رہے. ابھی جتنے مسلمان اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں, اسٹریم کو دیکھ رہے ہیں, آپ اگر خدا ہوتے تو کسی فیمیل کے لیے, یہ دیکھو عافیہ تو مومن ہے, یہ دیکھو عافیہ بھی بول رہی ہے نہیں لکھتی. میں کلمہ پڑھ سکتی ہوں اس بات پہ, یہاں پورے یقین سے. کوئی بھی مومن یہ کوشچن کرو گے نا کہ اگر تم خدا تو, معاذ اللہ کوئی بھی مسلمان مومن یہ بات نہیں کہے گا کہ ہم خدا ہوتے. معاذ اللہ ہم تصور نہیں کر سکتے اس چیز کا کہ ہم کفر میں آ جائیں. تو یار بات سنو, میں سری دیوی لکھ کے نام آ جاتی ہوں, تو کیا میں سری دیوی بن جاؤں گی؟ بتاؤ نا, بتاؤ. نیچے جو مجھے نہیں پتا, یہ تم لوگوں کی جال سازیاں ہیں کہ مسلمان نام سے تمہارے اسٹریم پہ بیٹھے ہیں لوگ, مجھے نہیں پتا. میں اندھی ہوں, پاگل ہوں. تم تیری دیوی بن کے آ جاؤ گی نا, تمہیں شرف حاصل ہوگا, بیکاز شی واز اے ویری گریٹ ایکٹریس, یو نو. تمہیں شرف ملے گا کہ تم تیری دیوی بن کے. آپ ایک بات بتاؤ, چلو خدا سے پرابلم ہے نا, خدا نہیں نا کہنا,
आप ऐसा बोलो, आप एक यू आर अ वुमन, आप एक औरत हो, आप एक लड़की हो, बीइंग अ मदर, अगर आप एक माँ हो तो क्या आप अपनी बेटी के नसीब में, अगर आपके हाथ में हो अपनी बेटी का नसीब लिखना, क्या क्या आप सवाल यार, उसके थैंक यू सो नसीब मच में अपूर्व सीकर। रेप कर सकती हो? लिख सकती हो ये क्या मेरी आप? प्यारी सिर्फ सिस्टर एक ने माँ बहुत हो आप। प्यारा सवाल किया है सिस्टर। अब हम आपके हिसाब से बात करते हैं, आप और हम लोग, ठीक है, जी आप जितनी भी मिसाल दो, कहीं से भी ये बात प्रूफ नहीं होती कि खुदा, ठीक है ना शहजादी, खुदा जो है हम उसकी मखलूक हैं, सही है। आप बात करियो माँ, तो माँ जो है ना, मेरी बात सुनो, माँ का रुतबा और है, अल्लाह ने माँ का रुतबा और रखा है, ठीक है। और अल्लाह ने किसी आम कत्ल का हुक्म नहीं दिया है, आपको पता है, हम किसी को कत्ल का हुक्म ही नहीं है नहीं हमारे नहीं, इस्लाम यही में। इतना प्यार आप देता है औलाद ना की बात करिए या अल्लाह, जो बलात्कार, जो हमसे भी आप मोहब्बत लैंग्वेज करता में, है हम इंसानों से, बेशक अल्लाह अपनी जी जी मखलूक को, हम इंसानों को बेशक प्यार करता है 70 माओं के जितना करता है। सच बात है ये। तो मैं वही 70 पूछ माँ रही से हूँ कि ज्यादा आप बेशक, सिर्फ एक 70 माँ हो, गुना माँ से। 70 माओं की मोहब्बत और एक माँ की मोहब्बत क्या आज हम लोग कर रहे शहजादी तो हैं? मेरी जान, उनका हमारे डिफरेंस बच्चे या कर रहे हमारी हैं। बहनें यू आर हमारी जस्ट मखलूक वन थोड़ी है मदर, आप 70 माओं जितना शहजादी। प्यार नहीं हाँ, कर सकती। माँ की से देखोगी ना तो वो मखलूक थोड़ी होगी, हमारे बच्चे हमारी वही औलाद पूछ होंगी। रही हूँ ना आपसे, सिर्फ जिसके आप, हम कत्ल का या खुदा बनते बलात्कारी नहीं, का हम हुक्म सिर्फ, थोड़ी है आप सिर्फ शहजादी, एक माँ बन के बोल इस्लाम दो में तो ये चीज भी कि नहीं है मैं ना। अपनी बेटी के नसीब में रेप लिख दूंगी। तो मेरी जान, माँ में और अल्लाह में फर्क है ना। एक माँ का दिल अल्लाह आप ने मेरा ऐसा सवाल बनाया का कि वो जवाब ही तो नहीं अपना, देते। आपकी सवाल का ही तो जवाब माँ दे रही ज्यादा मेरी बड़ी जान। हो गई। माँ बंदी है ना, माँ तो बंदी है ना, अल्लाह की नहीं, मखलूक फिर है, ये मैं और बता दो, आप जो फिर है अल्लाह मखलूक है। अल्लाह जो जी इस बात का दावा करता है कि मैं 70 माओं जितना जी प्यार करता हूँ, तो फिर बेशक वो कौन सी 70 बेशक माएं हैं? हक है। नहीं क्योंकि नहीं 70 मेरी माओं की जान, मोहब्बत आप बहुत बात ज्यादा को होती है। समझने की कोशिश नहीं करते ना, आप लोगों के साथ ये बड़ा मसला है। अल्लाह ताला जो कहता है ना 70 गुना ज्यादा माँ से प्यार करता है, ये मिसाल दी जाती है, सही है। तो इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला ने एक माँ का दिल इतना नरम बनाया ना कि माँ के कदमों तले जन्नत दे दी है मेरे रब ने। क्योंकि औरत जब वो दर्द उठा के एक बच्चा हाँ, जनती चले है ना दुनिया वो में, खैर बात तो की बात है, माँ उसका के एहसास कदमों नहीं तले कर सकते। वाली। जी आप जी जी। नहीं, आप फिर भी आप तो बात एक को माँ, घुमा तो रही मेरी हैं बात सिस्टर। सुनो शहजादी, मैं और आप तो मखलूक है ना, मैं हम आपकी अपनी बात बात से को नहीं एग्री करेंगे करती मेरी हूँ, बात माँ सुनो, का लेकिन दिल ऐसा बहुत नरम होता है। ऑनर वो इसलिए मालिक है ना, आप मुझे वो थोड़ा मालिक सा, है, आप उसने मेरा आजमाइश सवाल करनी सुन है। लें। अगर आप मेरा 1 मिनट मेरा मैं सवाल समझ सुने, गई, पहले ध्यान से सुने, आप गौर से अल्लाह को सुने। कंपेयर नहीं कर सकते ना मैं माँ के आपकी साथ, वो बात तो से मखलूक है, बिल्कुल अल्लाह के एग्री काबे है। करती हूँ कि बेशक अल्लाह ने दिल, जो माँ का दिल है, बहुत मोम बनाया है, बहुत नरम बनाया है। मैं कहती हूँ कि वो एक माँ का जो दिल है, अब आप उसका कंपैरिजन 70 माओं जितने प्यार करने वाली बात हो रही है कि क्या आप एक माँ होकर के ये लिख सकती है अपनी बेटी के नसीब में? तो माँ तो मखलूक है ना, माँ तो खाली के हकीकी नहीं है, वो तो वादउल ला शरीक है, अल्लाह वाहिद है ना। वो तो अपनी मखलूक को आजमाइश में भी डालता है ना, वरना पता कैसे चलेगा कि मखलूक अपने रब पे कितना भरोसा अरे करती है, रेप यकीन करके करती है, कौन सी तवक्कुल आजमाइश करती है। होती है सदफ, कितनी गलत बात है। रेप करके कौन सी आजमाइश होती है यार। साहिल, दुनिया में ये शैतान करता है ये काम, आपको पता है ना, ये जो रैप होता है या बलात्कार आपकी लैंग्वेज में, वो There is शैतान no करता है, difference इब्लीस between करता है Allah and शैतान। अल्लाह में और शैतान में फिर कोई डिफरेंस नहीं है, you know। फिर ना। रेप अस्तगफिरुल्लाह, करके तुमा कौन माशअल्लाह, आजमाइश ऐसा लेता कुछ है यार। नहीं है। सदफ देखो सदफ वो सदफ वो अल्लाह के हुक्म से, मेरी बात शहजादी मेरी बात सुनो यार, थोड़ा तो दिमाग लगाओ शहजादी। सदफ, रेप करा के कौन सा आजमाइश होती है यार, ये कैसा आपका अल्लाह है यार सदफ। ये रैप करा के यार ये अल्लाह नहीं, ये बात शैतान है। रैप पे क्यों ला रहे हो? बात देखो ना, किसी को कैंसर होता है, इस किसी को वजह से हेपेटाइटिस क्योंकि not आप rap, बोल रही हो rap कि वो होता है रैप किसी को करा ब्रेन के ट्यूमर होता है, आजमाइश लेता है भाई अल्लाह। किसी को ब्रेन ट्यूमर होता है, तो वो सब आजमाइशें ना, वो सब। नहीं सदफ, मेरे को एक बात हाँ बताओ, ये रैप करा के आजमाइश, ये रैप करा के आजमाइश क्यों ले रहा है अल्लाह, इसका बताओ। नहीं, वो इब्लीस कर रहा है, वो शैतान करता है, इब्लीस का काम है। लेकिन रैप अल्लाह नहीं आजमाइश तो करता, अल्लाह ले रहा है ना। माज़अल्लाह ना करवाता। मेरी बात सुनो, वो अल्लाह के हुक्म से होता है वो चीज। मेरी बात सुनो, कुरान में फरमाया गया है, कुरान पाक में फरमाया गया है कि अगर कोई हम पे जादू भी करता है ना, तो वो अल्लाह का हुक्म होता है, तो वो जादू हम पे असर करेगा। अगर खुदा का हुक्म नहीं होता, वो जादू भी असर नहीं करेगा। आपको पता है ना, कुरान पाक में है। और जब कुरान पे, आपको ये पता है कि सूरह फलक, सूरह नास कब उतारी गई थी? जब हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जादू हुआ था। एक काफिर जादू हो औरत गया ने आपके किया आका पे, साहिल जादू, you know, अल्लाह को जब मुझ पे बताना था ना जादू यार, होता है उम्मत ना, पे होनी थी वो चीजें। और वो जादू होता तो पता है आपके अल्लाह के हुक्म से हुई थी वो चीज, और फिर उसका उतार भी मेरे रब ने। सदफ, you know, जब आपके साहिल मेरी रसूलुल्लाह बात- पर, हाँ दादा ऐसा पहले बोलो। जब मुझ पे जादू होता है ना, तो मुझे पता है कैसा फील होता है। मुझे लगता है मुझे हॉर्नी फील नहीं हो रहा। देन आई सेड, ओ किसी ने जादू किया है, you know, क्योंकि मुझे हॉर्नी फील नहीं हो रहा होता। रसूलुल्लाह के ऊपर जो जादू हुआ था, उनको ऐसा लगता था कि वो किसी के साथ डिंगी डिंगी किए, हालांकि किए नहीं होते थे।
ये कौन सा जादू है सदफ? ये तुम पे कभी हुआ है कि आप किसी के साथ डिंगी डिंगी किए नहीं हो लेकिन आपको लग रहा है कि आपने डिंगी डिंगी किया? ऐसा जादू हुआ है आपके ऊपर कभी? अस्तगफुरुल्लाह, देखो ये तो तुम वही बात है ना, काफिरों से बहस, ही अपना ईमान खतरे में पड़ जाता है। आज मेरा लास्ट डे है, ठीक है, तुम लोगों के यहाँ मेरी बात सुनो, मैंने आना नहीं है अरे नेक्स्ट, ठीक है, तफसीर में लिखा हुआ है। तुम लोगों ने नहीं, मेरी बात सुनो, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई तफसीर नहीं है, कोई तर्जुमा नहीं है, मैं मुसलमान घराने से हूँ खोलो अल्हम्दुलिल्लाह, जल्दी से sunnah.com। और मुझे पता है कि ऐसा कुछ नहीं, आका पे जादू हुआ है, लेकिन जिस किस्म की बकवास आप लोग कर रहे हो ना गुस्ताखी, वो झूठ है, बकवास है, वो आप सबके बनाए हुए अस्तगफुरुल्लाह बातें Darling, that's और not आप true, लोगों you के know। हुक्म है। साहिल मेरी बात सुनो, मैं तो आज लास्ट डे आई हूँ और मैंने आज के बाद आना नहीं है, ये बात याद नहीं, No आप darling, you हमेशा will आओ। come यहाँ every आने के बाद stream, मेरा you know। ईमान खतरे में पड़ रहा है ना, क्योंकि मेरा ईमान Oh, कैसे yeah। खतरे में पड़ता है मैं बताती हूँ कि मेरे कान गुनहगार हो रहे हैं तुम्हारी Darling, गुस्ताखी से, सही है, मेरे कान भाभी गुनहगार जी। हो रहे हैं तुम्हारी से, सीधी सी बात है। हमारे लिए तो ये कुफर है, अपना ईमान खतरे में पड़ जाता है, क्योंकि आप लोगों के लिए सूरह बकरा में कि आप लोगों ने समझना नहीं है, आपके दिलों पे कानों पे घुप अंधेरा है, पट्टियां डाल दी हैं गुमराही की, अल्लाह नहीं हटा रहा तो हमारी क्या औकात, बस सीधी सी बात है, आप लोग से तो जानूम भरेगा, करो गुस्ताखी जितनी करनी है। अच्छा, सदफ वो जी, जादू वाला देखना है आपको? अरे साहिल भाई हाँ, जादू हुआ है लेकिन उस तरह नहीं हुआ जैसे तुम बकवास कर रहे हो साहिल, माइंड योर लैंग्वेज, तुम पता है तुम क्या बकवास कर रहे हो? अरे Sister, तो तुम्हारे it's true, it's तुम्हारे true, उलमा you know, ने it's लिखा in है the ये सब hadith। चीज। बीमार हो गए थे जी, नहीं, आका करीम बीमार हो गए थे, उनको बीमार 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 हुआ हुए थे, थे। उनको लग रहा था उन्होंने और वो सेक्स नबी- किसी अपनी बीवी के साथ किया, अस्तगफुरुल्लाह, बट उनको अस्तगफुरुल्लाह। हुआ नहीं था। अस्तगफुरुल्लाह, गीता देवी ऐसा कुछ नहीं हुआ जैसे गीता आप बोल रहे Darling, हो। that's true। गीता बोल रही है, राम राम सत्या, खोलो जल्दी से। आप बोलो शहजादी, आपने sunnah.com आप लोगों की कब्र तो होती नहीं है, आप लोग खुद को जलवा देते हो, समझते हो कि हम स्वर्ग में जाएंगे, नहीं पवित्र शहजादी, है डार्लिंग, इट्स आपको खुदा के पवित्र। हुक्म से दोबारा जमा किया जाएगा आपकी राख को, उसको एक जल्दे खाकी बनाया जाएगा, उसके एक बाद मिनट। आप लोगों की वो हाल होना है ना कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते, ठीक है? ओके अच्छा सदफ, एक मिनट रुको, ये लो सदफ, ये लो फतल बारी और जाद अल माद, ठीक है, इसमें क्या लिखा है? So it is clear that the hadith is sahih and that it does not detract from the status of prophethood. Allah, may he be glorified and exalted, protected his prophet and made him infallible before his spell was cast during it and afterward. The spell did no more than make the prophet think that he had intercourse with his wives when he had not done so. It had to do बकवास, with ये तुम लोग ने फेक purely दिखाई है, तुम एक दावत मिनट। इस्लामी की खोल दो, अहले सुन्नत एक- वालों की खोल दो ना, मैं उनकी म्यूट निकालो करो ना। let me उन्होंने complete. इस्लाम बनाया है, अहले सुन्नत वालों ने, ये जो मदनी वालों इन्होंने इस्लाम को बनाया है, तो ये भी लोग let me रेफरेंस complete. लेते हैं, सही बुखारी से लेते हैं ना। हाँ, एक वो मिनट, मैं कौन अपना मोहम्मद पहले के साथ चिल कर रहे थे उस टाइम, उसके साथ टाइम गुजारा उन लोगों ने। ये फेक हदीस दिखा रहे हो तुम लोग की हजरत अपनी। सदफ, मेरे को पहले हवाला पूरा रीड कर लेने दो, हम जो बोलते हैं वो दिखाते हैं, रुक जाओ थोड़ा, मैं आपको लेता हूं, आप पहले हदीस देख लो। आज हवाला भी दिया है, फतल बारी और जादल माद, ये तुम्हारे जितने जो ये जो तुम बरेलवी उलमा के नाम दे रहे हो ना, ये सब यहीं से सीखते हैं। क्या कहते हैं? जादू जो हुआ था वो सिर्फ किस बात का हुआ था? द स्पेल डिड नो मोर देन मेक द प्रॉफिट थिंग, सिर्फ यही जादू उनके ऊपर हुआ था कि उनको ऐसा लगता था दैट ही हैड इंटरकोर्स विथ हिज वाइफ्स, उन्होंने अपनी बीवियों के साथ डिंगी डिंगी की है, व्हेन ही हैड नॉट डन सो, हालांकि उन्होंने नहीं किया था। It had to do with a purely worldly matter and had nothing to do with his conveying of the message at all. The word of the scholars quoted above are sufficient, and whoever wants to know more may refer to Fath al-Bari and Zad al-Mad. ये हदीस है और ये आपके उलमा बता रहे हैं। ये देखो, अच्छा इसमें किसमें है? It is proven in al-Sahihain. सहीहैन किसको बोलते हैं? बुखारी और मुस्लिम। बुखारी और मुस्लिम की हदीसें तो गलत नहीं है ना? उसको मुतफक्का अलैह बोलते हैं ना। हाँ, सहीहैन भी बोलते दोनों हैं, से। दो सही। सहीहैन मतलब दो सही। अच्छा, may Allah be pleased with her said, the messenger of Allah was bewitched until he thought that he had intercourse with his wives when he had not done so, and that is the worst kind of witchcraft. Al-Qadi Ilyas said, witchcraft is a kind of sickness which happened to him like other kinds of sickness that cannot be denied and it does not detract from his prophethood. ये बुखारी और मुस्लिम की हदीस, ये हम नहीं बना के ला रहे। और मुझे ये समझ में नहीं आता कि ये रसूलुल्लाह की सारी चीजें ले दे के आके सेक्स पे क्यों हो जाती थी?
یہ ہم بستری پہ ہی کیوں چلی جاتی تھی؟ ساحل یو نو وائی، کیونکہ اس جو عربک لوگ ہیں نا ان کو صرف دو چیزیں چاہیے، ان کو صرف ایک سیکس چاہیے یا ان کو مال چاہیے. تو آئی تھنک یہ سب سے بڑا جو پلس پوائنٹ تھا اس ٹائم کہ اپنے ریلیجن کو گرو کرنے کے لیے کہ ان کو سب چیزیں پرمیشن دے دو، فار ایگزامپل لوٹ مار کرنا اور سیکس کی پرمیشن دینا. تو دیٹ واز دی ریزن. تمہارا تجربہ لگ رہا ہے مجھے گیتا، تمہارا اچھا خاصا تجربہ لگ رہا ہے عربیوں کے ساتھ، لے لا کے تمہیں عربیوں سے بڑا پرابلم ہے. بٹ محمد کون تھا؟ محمد تمہارے چاچے کا پوت تھا، وہ بھی تو عربی تھا نا. یو ہیو اے پرابلم ود عربک پیپل. ہاں تو محمد کون تھا بتاؤ، کون تھا محمد؟ وہ بھی تو عربی تھا نا. اس کی تو تم بڑی وہ کر رہی ہو، تمہیں باقی عربیوں کے لوڑوں سے پرابلم ہے لیکن محمد کے لوڑے سے تمہیں پرابلم نہیں ہے. What the fuck man؟ کنٹرول حضرت عائشہ، کنٹرول. یہ محمد حضرت عائشہ جو ہے اپنے پڑوسی کی بات کر رہی ہے گائز، کوئی اس کو الگ نہ سمجھے. Yeah, it's the second time she said تمہارا عربیوں کے ساتھ ایکسپیرینس ہے. تو پھر یہ خود کس کی سائڈ لے رہی ہے؟ He was Arabic too، اور وہ بھی جاہل عربی. وہ تو آقا کریم ہے، ٹھیک ہے، جن کے لیے کائنات وہ آقا کریم ہے. دو کافر ہو نا یار، تم نے جہنم میں جانا ہے. میں ترس پتہ ہے تم پہ کیوں آتا ہے کہ تم جو ہو نا کافر ہو اور تم نے ہمیشہ جلنا ہے. اسی لیے ترس آ رہا ہے کیونکہ تم ایک جاہل نبی کی طرفداری 10 سال اور ہوگی، 20 30 40 50 100 سال جی لوگی، اس سے زیادہ تو نہیں جیو گی نا. لیکن جب تمہیں وہاں جہنم میں ڈالا جائے گا نا تو تم اس وقت کہا ہوگی کہ کاش میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حق اور سچ مان کے نا ایمان لے آئی ہوتی. اس وقت تم یاد کرنا. میں تو کہوں گی بس مجھے محمد پیش کر دو، میں نے اس کی گانڈ مارنی ہے. میں تو یہ کہوں گی. You know that? مسٹر سائل، یہ آج آخری دن تھا آپ کی براڈ پہ، ٹھیک ہے، کیونکہ میں نے بولا نا میری بات سنیں، میں جا رہی ہوں. ارے وہ اپنے پڑوسی کی بات کر رہی ہے. صدف بات سنیں، نہیں غلط بات، میری بات سنیں سائل، میں جا رہی ہوں. ٹھیک ہے، میں کسی کو نہیں، نہ ہمارا مذہب ہمیں گالی دینا سکھاتا ہے. اور اس دن بھی عائشہ نے اس نے مجبور کیا تھا، اس نے ہی بدتمیز مجھے مجبور کیا تھا جو یہ بکواس کر رہی تھی. میں 1 گھنٹے سے نیچے نہ بیٹھ کے تمہاری باتیں سن رہی تھی، جو تم عمرے کے بیان پہ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ گستاخیاں کر رہی تھی نا معائشہ پہ، وہ صحیح بات نہیں ہے. اور جن پاک ہستیوں کا تم نے نام مبارک رکھا، تم کیا سمجھتی ہو کہ تم لوگ کو کچھ ہو نہیں رہا، تمہارے ساتھ کچھ بھی نہیں ہو رہا کچھ غلط، تو تم کیا سمجھ رہی ہو کہ خدا نہیں ہے؟ نہیں، خدا ہے. ظالموں کو ایک حد تک دیتا ہے. لا الہ کوئی خدا نہیں ہے. اوکے گیتا دیوی میری بات سن، شہزادی گیتا میری بات سنیں آپ. ایک وقت تک رب کریم آپ کو نا ایک حد تک لمٹ میں، جب تک اللہ نے چاہا نا آپ کو دے رہے. صحیح ہے، چھوٹ ملی ہے آپ لوگوں کو، ظالموں کو بھی چھوٹ ملے گی. اور جتنی جس ظالم کو چھوٹ مل رہی ہے نا اس کی رسی ہم ظالم نہیں ہے میری جان، عذاب ہونا ہے. ہم لوگ ظالم نہیں ہیں. شہزادی آپ نے گالیاں دینی ہے 100 بسم اللہ آپ دو. میں تو جا رہی ہوں. میں نے کہاں گالی دی ہے؟ میں نے تو کبھی کسی کو گالی نہیں دی. ٹھیک ہے، میرا ایمان غائب ہو جائے گا استغفر اللہ، میں گناہگاری میں آ جاؤں گی. آپ نے پہلے بھی تمہارا لاسٹ اسٹریم میں بھی غائب ہو گیا تھا ایمان، یو نو. میرا اس طرح نہیں ہوگا، میرا اس طرح نہیں ہوگا معاذ اللہ کہ معاذ اللہ میں کچھ غلط کروں گی. تمہارا ایمان خطرے میں پڑ رہا ہے. کیا ہو رہا ہے تمہارے منہ سے نا یہ گندی باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اللہ کریم کے لیے سن کے میں کفر میں آ جاؤں گی نا. ارے وہ پڑوسی کے لیے بول رہی تھی. خطرے میں پڑ بیٹھو تم آرام سے. حضرت عائشہ تھوڑا رک جاؤ. صدف میں میوٹ کر رہا ہوں. حضرت عائشہ تھوڑا رک جاؤ. صدف وہ اس نے جو بولا ہے وہ پڑوسی میں ایک انسان رہتا ہے نام کے ساتھ، ان کو بولا ہے انہوں نے، ٹھیک ہے، وہ آپ کے نبی کو نہیں بول رہی ہے. اچھا صدف، میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ نے اس قصے کا انکار کر دیا، ٹھیک ہے، اگر میں آپ کے لیے اسپیشلی بخاری اور مسلم کی حدیث خرید کے لا کے آپ کو کیمرہ اوپن کر کے اگر اس میں بتا دوں کہ یہ لکھا ہوا ہے، بخاری کی حدیث لکھی ہوئی ہے، پھر آپ کیا کریں گی صدف؟ میں گردن کٹوا دوں گی. ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو آگے تم بول رہے ہو. یار میں مسلمان ہوں نا، وہ بیمار ہوئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نا جادو کا اثر کیا تھا بحکم خدا بندی، بس اور کچھ نہیں ہوا تھا، بیمار ہوئے تھے. صدف میں تم سے کیا کہہ رہا ہوں صدف، میں اچھا میں ایک کام کروں گا، چلو تمہارے لیے میں لائف کا اتنا بڑا رسک لوں گا، صرف تمہارے لیے شہزادی، صرف تمہارے لیے میں اتنا بڑا رسک لوں گا، میں تمہارے لیے صدف لائف کا اتنا بڑا رسک لوں گا. میں تمہارے یہ جو ہرے صافے والے ہیں یا وائٹ صافے والے ہیں ان کی مسجد میں جاؤں گا اور بخاری کی حدیث لے کے جاؤں گا کتاب، اور مسلم کی حدیث لے کے جاؤں گا، اور وہاں کے جو عالم صاحب ہے ان کے سامنے ویڈیو بنا کے ان سے بتاؤں گا کہ بھائی دیکھو یہ حدیث ہے بخاری میں جہاں پہ رسول اللہ کو جب
जादू हुआ था तो उनको इस तरीके से लगता था कि वो अपनी वाइफ के साथ डिंगी डिंगी कर रहे हैं, हालांकि उन्होंने नहीं किया था, ये असर हुआ था जादू का। ये बात सही है या गलत है, इस हदीस में है क्या नहीं है, ये बनाऊंगा। अगर वो हाँ कहेंगे सदफ, फिर इस्लाम छोड़ दोगी? मैं तुम्हें एक लाइव वीडियो बना के ना कल अपने मस्जिद के मौलाना से ना भेजूंगी। तुम व्हाट्सएप नंबर दो, मैं या मेरा लिखो, मैं दे रही हूँ तुम्हें 00966। अरे एक मिनट नहीं देना है व्हाट्सएप नंबर, आपको नहीं देना है इधर पब्लिक में, इतना जज्बाती नहीं होते सदफ। आप एक काम करो, यहाँ पे मेरा नंबर चल रहा है, आप उस पे मुझे व्हाट्सएप कर दो, आप अपना नंबर मत दो इधर, ठीक है? ये अरे यार हजरत आयशा, आपने तो जज्बाती कर दिया यार मेरी सदफ को। यार I was just talking about the facts, you know, but she was not वो listening, नंबर so I was... I'm मैं sorry. अपने ईमान से बात कराऊंगी तुम्हें, ठीक है? मैं उनसे बात कराऊंगी अगर आपको ईमान अच्छा, है तो इस बात सुनो पे। मेरी बात माज़अल्लाह ईमान सुनो। तो नहीं है आपके अंदर, लेकिन जो है बात पे सुनो। यकीन तो मैं करवाऊँ। अच्छा सुनो सदफ, आप और बात मुझे सुनो साहिल, जितना तुमने ये अस्तगफुरुल्लाह गीता देवी को आयशा के नाम से बिठाया ना, कल तुमने एक जालसाज अपने किसी ओम को बिठा देना है, दाढ़ी मूंछों वाले को पगड़ पहना के, और उसने वही फट गई, What the fuck is that? फट गई, ये लास्ट में फट गई। अभी इसका ईमान जाएगा and she will start abusing you. को कहती हूँ कि अल्लाह इसको हिदायत दे, इसको हिदायत दे, मेरी नेक दुआएं इसके लिए। लेकिन अगर इसके लिए हिदायत नहीं है तो इसको ना गर्क करे जहन्नुम में, जो इसने जितनी गुस्ताखी की है ना, इसको क्या होना चाहिए जहन्नम में? आमीन आमीन। अच्छा ये गीता देवी के साथ जहन्नम में क्या होना चाहिए सदफ? वो तो अल्लाह की मर्जी है ना यार, हम कौन होते हैं? मगर मैं इसके लिए बहसियत अल्लाह बताता है सदफ। अल्लाह ताला इसको ईमान दे दे यार। अच्छा सुनो सदफ, आपको मालूम है कि कौन सी यार, मैं अभी रेफरेंस ढूंढ के निकाल लूंगा, कुरान की एक आयत है, उसकी तफसीर में आपके उलमा लिखते हैं कि जो जहन्नम में जाएगा तो, और आप भी तो इतना तो पाक नहीं है आपके सीधे जन्नत में चले जाएंगी, आप कुछ वक्त के लिए तो जहन्नम में जाएंगी। तो आपको पता है सदफ जी, तफसीर में आता है कि अल्लाह आपके पिछवाड़े वाले सुराग से जंजीर डालेगा और मुंह से निकालेगा और उस जंजीर को आपके गले में लपेट देगा। सदफ जी आपको पता है ये सजा आपके लिए अल्लाह ने रखा है जहन्नमियों के लिए? जी सजाएं हैं, ये पता है आपको? आपके पिछवाड़े की सुराग से जंजीर डाल के, हमारे नहीं आपके, माज़अल्लाह काफिरों के, आप लोगों के लिए दर्दनाक अजाब, मुसलमान मोमिनाओं के तो लिए आप है, सीधा हमारे लिए, आपके लिए आप सीधा जन्नत में जाने वाली हो? नहीं, मैं कौन होती हूँ इस बात का फैसला करने वाली? हो सकता है तो मेरे कुछ गुनाह पॉसिबल ऐसे है हो ना जो कि अल्लाह को जहन्नम में, हो सकता है कि मेरे कोई नेकी ऐसी हो कि मेरे गुनाहों पे हावी हो जाए, क्योंकि मैं भी इंसान नहीं, हूँ, और बच्चे अगर तो किए होंगे मैंने भी और गुनाह। कोई नेकी ऐसी ना हो कि सीधा जन्नत में आपको लेके जाए, बल्कि अल्लाह आपको देखो पहले मेरी बात जहन्नम सुनो, में जो मेरा डालेगा। रब बेहतर समझेगा ना वो मेरे साथ करेगा, ठीक है? जो मेरे अल्लाह ये का हुक्म बेहतर होगा है, ना, मेरे साथ बस वही होना है। ये बेशक सजा जो आपको मेरे मन... रब, अरे मैंने आपको सुन कल तो लो परसों बताया पहले थी सदफ, कि मैं म्यूट कर रहा हूँ, रुको पहले बोलो कि ये सजा आपको मंजूर है कि आपके पिछवाड़े वाले सुराग से जंजीर डाल मेरी बात सुनो कि उन काफिरों और उनके लिए दर्दनाक सजाएं ना जो अल्लाह ताला को यानी शरीक करते हैं अल्लाह के साथ, और हमारा ईमान है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है? तो एक बात बता दूं, अगर मुसलमानों ने भी कुछ गुनाह ऐसे किए ना, जैसे जिना, चोरी, चुकारी, शराब नौशी, जो कुछ भी जो खुदा को नहीं पसंद है, ठीक है ना, गुनाह तो गुनाह है ना, तो वो सजा देने का भी हक रखता है और माफ करने का। लेकिन हमें उससे माफी की इसलिए उम्मीद है कि हम कलमा गो भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उसकी वहदानियत पे बहसियत मुसलमान यकीन रखते हैं, और वो गफूरुर रहीम है, सही है? अगर वो कहार है तो वो रहमान भी है, समझ रहे हो? इसलिए वो रेप कहता है ना, रेप करो, क्योंकि वो गफूरुर रहीम है। वो नहीं कहता तो फिर क्या कौन कहता नहीं, वो करके दिखाता है। अरे वो कहता नहीं है सदफ मैडम, वो करके दिखाता है। इतना फीमेल या फीमेल की फीलिंग्स को नहीं समझ पा रही है। इब्लीस करता है ना, वो इब्लीस करता है, शैतान करवाता है वो काम जो तो गंदे नबी काम में है ना, भी घुस गया था। करवाता है। आपको क्या लगता है ये तुम गीता ये देवी बताओ, शराब अल्लाह बड़ा है या जिना शैतान कर रही बड़ा है? नहीं, तो अल्लाह ने वादा किया है ना उसको, मैंने क्या अर्ज किया, अल्लाह ने उसको वादा किया कि अल्लाह उसको को खुली इतने वादे करने की क्या जरूरत थी? ऐसे वादे करने की क्या जरूरत थी? ये वादा किया है, मेरी बात सुनो, अल्लाह से उसने ये कहा था कि मैं तुम्हारे क़यामत तक बंदों को भटकाऊंगा, बंदियों को। तो मेरे रब ने कहा था जो मेरे नेक मोमिन बंदे बंदी होंगे ना, वो तुम्हारे बेकाबरे में नहीं आएंगे। और बिल फर्ज अगर वो अपनी नफ्स पे नेक लोग भी आ जाते हैं ना, जैसे बात सुनो, बहकावे में आ जाते हैं ना, तो तुम्हें उस उनके लिए भी बच्ची का या उस लड़की का क्या कसूर है? है जिसका रेप हो रहा है? ठीक है, तुम ये बताओ, उसमें उस लड़की का क्या बात कसूर है? कसूर की उसका तो नहीं कोई है ना कसूर यार, नहीं है ना।
उन्हें उसका बेशक कसूर नहीं है, तो उसके लिए देखो अल्लाह ताला ने अजर भी तो रखा है ना आखिरत में। क्या तो अल्लाह ही करवा रहा है, सारी चीजें अल्लाह की मर्जी से ही हो रही हैं, सारी चीजें दैट्स ट्रू यार, सब कुछ अल्लाह की मर्जी से अल्लाह की मर्जी से ही हो रही है, सब कुछ अल्लाह की रेप भी अल्लाह की मर्जी से हो रहा है, तभी नबी ने 6 साल की लड़की से शादी की और 9 साल की उम्र में सेक्स किया। रैप को क्यों ला रही हो? सब कुछ अल्लाह की मर्जी से ना, आप लोग रैप को तो मैडम रेप ही कहलाता है, वो रेप ही कहलाता है मैडम। भी आयशा के साथ अगर आपके साथ कोई ऐसा करेगा तो आप क्या शांति से बैठ के उसको सुन लेंगी, समझ लेंगी? तुम लोग बुतों को मानते हो, तुम लोग बुतों की पूजा करते हो, तुम्हारा भगवान तुम्हारे साथ करवाता है रैप, ये वो नहीं करवाता। तुम्हारे क्या इंडिया में भगवान नहीं करवाता, वो नहीं कराता, अल्लाह करवाता है। तुम लोग इस बात को मानते हो, वो कौन करता है? अच्छा बताओ, इंडिया में जितने भी बलात्कार हो रहे हैं वो कौन कर रहा है, ये बताओ ना। तुम्हारी पूरी वीडियो संगीता बाजी के नाम से जो तुम लोग वीडियो फॉलो करते हैं मैडम, तुम लोग बनाने में टॉप पे हो इंडियंस। तो बात सुनो, वो कौन करवा रहा है तुमसे? तुम्हारे भगवान करवा रहे हैं, वो थोड़ा दिमाग खोल के लॉजिक तो लगा। वो ये कुरान हदीस वीडियो बता रहे हैं, थोड़ा लॉजिक तो होना चाहिए इंसान की वजह से हो रहा है दुनिया में। जो शैतानियत वीडियो तुमने फैलाई है ना बच्चे को सोशल मीडिया पे, तुमने आगे ही दिया है, वो तुम लोगों की गंदी वीडियो से लोगों में हो रहा है। डार्लिंग, तुम क्यों यूज कर रही हो स्मार्टफोन? ये तो उठाइयों की वो है ना इन्वेंशन, तुम क्यों यूज कर रही हो? नहीं तुम बताओ ना, ये पूरा वीडियो तुम लोग जो भाभी देवर भाभी का सेक्स सर का ये तुम लोग करवा रहे हो, अल्लाह माफ करे। तो मोहम्मद ने भी तो अपनी मुंह बोले बेटे अपनी के साथ किया ना, मोहम्मद ने किया नहीं ज़ैनब के साथ, मोहम्मद ने अपनी बोले बेटे के साथ। मान लो कि तुम लोग इब्लीस चला दो, गीता भी तुम एक्सेप्ट करके जाओगी आज कि तुम्हारी जो गीता नीता है वो तुम लोग शैतान चलाते हो, शैतान की बेटियां, और तुम लोग ने जहन्नुम में। अरे ये बताओ, मोहम्मद ने अपनी मुंह बोले बेटे की बीवी के साथ शादी की। अच्छा एक मिनट क़यामत की बात भी रहना। सदफ बीबी मेरी बात सुने, शहजादी बीबी मेरी बात सुने। एक सवाल है, मेरी जॉब जाएगी आप आज तुम्हारी वजह से, मैं 2 बार काम से बाहर निकली हूँ सिर्फ तुमसे बात करने। मुझे इतना बता दो, ये जो आपका इतना पक्का ईमान है। अरे कौन सांस ले रहा, सब म्यूट कर ले बाकी यार। गीता का सांस हो रहा है, इसका आखिरी वक्त आ गया, इसने कहा मुझे जहन्नुम में जाना है। ओ माय गॉड, अच्छा वो गीता में का आखिरी वक्त आ गया है। ओम ओम सत्य पढ़ो सारे हिंदू भाई बहन जाओ, ओम ओम सत्य करके आओ। आप इतनी सच्ची दीवानी है, जिस आप इतनी पक्की वाली भगत हैं, आप जो बोल रही है ना बार बार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी अल्हम्दुलिल्लाह के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी शहजादी, अब ये आपको इतना पता है आपको किन अल्फाजों से नवाजा गया है कुरान में? तो बात सुनो ना, अल्लाह ने जितना देखो इस्लाम में, मेरी बात सुनो, इस्लाम में जितने औरत को हुकूक है ना किसी मदद में नहीं है। मेरी बात सुनो, आज गैर मुस्लिम ना इस्लाम में औरतों के लिए गैर मुस्लिम लोग कुरान को फॉलो कर रहे हैं। इस वजह से है क्योंकि जो मजहब हमें इज्जत नहीं देता, जो अल्लाह जो उसका जो नबी है वो जो औरतों को इज्जत नहीं देता, जो किसी को इंसानियत के लिहाज से नहीं देखता, उस मजहब में आप लोग अपनी गुमराहियों की वजह से डूब गई हो ना। आप नहीं समझना, समझ के नहीं शहजादी समझ हो, आप इब्लीस की औलाद बन गई हो ना। इब्लीस तुम्हारे पे हावी हो गया, सीधे मायनों में बोलो इब्लीस तुम पे हावी हो गया, सही है। और खुदा से आप दूर क्यों हो रही हो? मेरी बात सुनो, कुरान को ना आप किसी दिन विजू करो और तर्जुमे पे कोशिश करो और अल्लाह से बोलो, अगर अल्लाह आप है तू है तो मुझे ना नेक हिदायत दे। तर्जुमा ही पढ़ के फंसे हैं, ना पढ़ते तो पता ही ना चलता। नहीं मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, कुरान बेशक ईमान वालों के लिए हिदायत है। लेडीज थोड़ा रुक जाओ, ईमान वालों के लिए हिदायत है। अरे सदर तुम नहीं लेडीज बोलने दो साहिल, मुझे उनसे बात करने दो। आप नहीं बोलो साहिल, उनसे बात करने दो। अच्छा देता हूँ, आपने कोई गंदी बातें करनी है छोड़ दो, आप मुंह बंद करके चुप करके बैठे रहो साइड में, मुझे लड़कियों से बात करने दो। अरे करना, साहिल कुछ है वो गंदी बातें कभी नहीं करते। मोहम्मद हाँ तो इतनी देर से क्या कह रहे हैं? अच्छा खुला गंदी बातें ही करते हैं वो, मोहम्मद से गंदी नहीं करते। सदफ सुनेगा तो थोड़ा रुको यार। सदफ मेरी बात सुनो, ये लास्ट सवाल है। एक मिनट सदफ, ये लास्ट सवाल है, उसके बाद हमें बाकी लोगों से भी बात करनी है। हमारे लाला साहब भी नहीं मुझे बताओ, आज आप ही थी, मैं आखिरी बार आई थी, ठीक है, मैं अभी सब ऑफ करके जा रही हूँ। हमेशा होगी नहीं, आप हमेशा नहीं, मैं नहीं आऊंगी साहिल, अब नहीं आऊंगी। क्यों? क्योंकि मेरा ईमान खतरे में पड़ रहा है, ठीक है, क्योंकि मेरे कान गुनाहगार हो रहे हैं, गुस्ताखी में आ रहे हैं। अच्छा सुनो, आप हमेशा आओगे, मेरी बात सुने, एक लास्ट सवाल आज के लिए लेके जाओ। अभी आपने कहा कि भैया क्या भाभी और देवर का डिंगी डिंगी बताया जा रहा है। यार बाकी लोग म्यूट कर ले यार, किधर से तो गंदी आवाज तो पर्दा है ना, देवर भाभी का पर्दा क्यों है? शैतान की वजह से ना। सदफ मेरी बात तो कंप्लीट होने दो। अच्छा बोले। हजरत आयशा ने आपसे ये सवाल किया था कि क्या आपको पता है, पहले उसको गीता देवी बोलो, गीता देवी, साहिल उसको गीता देवी बोलो। अच्छा शहजादी गीता देवी ने आपसे ये सवाल किया था, उसके बाद आप नेक्स्ट टाइम जरूर जुड़ना। अच्छा अभी आपने
देवर और भाभी की बात की, फिर शहजादी गीता देवी ने आपसे ये सवाल किया कि आपको पता है कि रसूलुल्लाह ने अपनी तलाकशुदा बहू के साथ शादी किया था, इस पे आपको क्या कहना है? और उससे हकूक सीकर। And here we have our favorite Murtad, Adam Seeker. Hello everyone, Salamul Muta brothers and sisters, क्या हाल है? सलामुल मुता। منطق تو شزاغا برشه زما طاهر شسی انت بکوشا क्या ये क्या था? ये कौन थी? पश्तो में ये गालियां थी, शहजादी गीता देवी थी शायद। पश्तो में गालियां थी बस। नहीं, जर्मन में मेरे ख्याल से गीता देवी ने शहजादी गीता देवी आपने बोला या सदफ ने बोला है? सदफ ने। مستر كتا شزاغا هذا شزين انت بكوشا سما بابار شزنا مستر قلت لعنت 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 Kleine Fotze. अरे सदफ ये था क्या, लेकिन ये कौन सी लैंग्वेज थी ये? मैंने तो वेलकम किया आप सब हिंदुओं का। मैंने बताया तो है, जो जिस काबिल होता है वैसे सदफ है ये। देखो यार, औकात ही उसकी गालियों की, तो क्या किया जा सकता है। अच्छा छोड़ो इस बात को, मुझे कोई टेंशन नहीं इस बात की, पता था कि मैं कल में आ रहा हूँ। ये आवाज तो गंदी आवाज तो जॉन की हो सकती है। ये गंदी आवाज वाला जॉन आ गया, अब मेरा जाना बनता है। गंदी आवाज वाला जॉन आ गया, मेरा जाना बनता है। चले सही है। ओए किलकिल बंद कर बे, किलकिल बंद कर, जरा हौसला रखना यार। अभी तो मैं पता है यार, गंद में आया हूँ, मुझे पता है। मैं इसलिए साहिल को कह रहा था कि यार गंद के साथ ना बुला मेरे को, गंद फौरन उससे जाता है, क्योंकि मैंने आगे किचन में पत्थर फेंकने होते हैं, फिर गंद उछल के मेरे ऊपर गिरता ही गिरता है। अच्छा यहाँ पे बात हो रही थी साहिल, आप लोग इससे बात कर रहे थे कि ये मुसलमान भी जन्नत में जाएंगे। कुरान की चैप्टर नंबर 19 की आयत नंबर 71 72 है। सदफ कभी पढ़ा कुरान? वेट सदफ कुरान पढ़ा? मेरी बात सुनो। सदफ पागल की बच्ची, कुरान पढ़ा कभी? तू म्यूट है। कुरान पढ़ा? अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा। जॉन मेरी बात सुनो। सूरह मरियम की, ओए पागल की बच्ची सुन, सूरह मरियम की आयत नंबर 71 72 पढ़ा? मेरी बात सुन सुन 71 पागल के 72 बच्चे पढ़ी? पहले नहीं सुनूंगा, नहीं सुनूंगा। अपने तूने गाना गाना क्यों दबाओ निकाली जा। तुम लोग ने? ओके सुन, कुरान को पढ़ेगी पहले तू आज, फिर उसके बाद की बात करेगी। आगे कुरान पढ़ गई तो मैं तुझसे बात करूंगा, नहीं पढ़ी तो आज गालियां नहीं सुनूंगा, आज तुझे सुनाऊंगा बहुत ढेर सारी, ठीक है? पहले कुरान पढ़, तुझे कुरान दिखा रहा हूँ, पढ़ के मुझे बता क्या लिखा हुआ है। अगर तू पढ़ के बता कि क्या लिखा हुआ है तो जितनी देर कहेगी मैं तेरी बात सुनूंगा, वरना नहीं सुनूंगा। ये ले बगैर कुरान चैप्टर नंबर 19 की आयत नंबर 71 पढ़ के बता दे क्या लिखा हुआ है, ट्रांसलेशन कर दे क्या लिखा हुआ है। 71 72 दो आयतें सिर्फ पढ़नी है तुम्हें। देखते हैं तेरे में हिम्मत है कि नहीं, पक्की मुसलमान है कि नहीं है, अल्लाह को भी उतना ही मानती जितना मोहम्मद को मानती है कि नहीं। अल्लाह का कुरान पढ़ के दिखा मुझे, चल। नबी के लिए तो जान देने को तैयार है ना। अल्लाह का कुरान पढ़ सकती है, कलाम जो अल्लाह ने लिखा है वो पढ़ सकती है, पढ़ के दिखा। चल सदफ सदफ बोल यार, आज के दिन में टाइम नहीं है ज्यादा मेरे पास, जल्दी कर, फिर आगे चलते हैं। सदफ कुरान की आयत पढ़ो यार जल्दी। साहिल मैं तुम्हें कुरान से साबित करता हूँ कि ये जहन्नम में जाएगी और अल्लाह इसके पिछवाड़े में जंजीर डालेगा और इसको आग पे भूनेगा। कुरान से साबित करता हूँ, किसी हदीस से नहीं। इसको कोई दुनिया का कोई भी आलम ले आया मेरे सामने। सदफ क्या हो गया? मैं साबित करती हूँ कुरान से सूरह मैंने नहीं कुछ साबित कराना तुझसे, मैं तेरी सदफ बात सुनूंगा। ये आयत अच्छा मैं बोलता हूँ एडम, मैं बोलता हूँ। सदफ तुम्हारे सामने कुरान की आयत है, सूरह मरियम सूरा नंबर 19 आयत नंबर 71। इसको जरा पढ़ो और इसका ट्रांसलेशन पढ़ो सदफ प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ तुम। इसको बड़ा करो थोड़ा, इससे भी बड़ा करना है। ये लो, ये लो। वा इन मिनकुम इल्ला वारिदुहा, यही है ना, यही वाली बोल रहे हो? हाँ यही वाली पढ़ो। हाँ औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वा इन मिनकुम इल्ला वारिदुहा काना अला रब्बिका हतमम मक़दिया। क्या मतलब है? नीचे लेके आओ ना उर्दू ट्रांसलेशन। नहीं छोड़ दे, क्या मतलब है इसका? हर कोई इस पे वार होगा, हर कोई इस पे वार होगा। ये तुम्हारे रब का हतमन फैसला है। किस पे वार होगा? जहन्नम पे, तुम पे और तुम्हारी औरतों पे, और फिर हमारी औरतों पे। अच्छा चलो ठीक है, हर कोई इस पे वार होगा एक्सेप्ट जिसको तुम्हारा रब निकाल ले। पढ़ो 72वीं आयत, पढ़ो 72वीं आयत। मैंने कहा था 71 72 दो आयतें पढ़ो, क्या लिखा हुआ है? सुम्मा नुमज्जी, ये सुम्मा नुमज्जी अल्लज़ीना अत्तक़ू व नज़ुल ज़ालिमीना फ़ीहा। अत्ता के सबको निकाल लेगा, अत्ता के अल्लाह सबको निकाल लेगा और सिर्फ जालिमों को बीच में रहने देगा। सो जहन्नम में तो हर शख्स ने जाना है। इस आयत में अल्लाह ने इवन अपने नबी को भी नहीं बख्शा। अल्लाह ने हतमी फैसला दिया है कि हर कोई जहन्नम में जाएगा। तुम्हारे स्कॉलर्स इसकी तफसीर करते हुए बोलते हैं कि नबी नहीं जाएंगे,
باقی سب جائیں گے. لیکن اللہ نے نبی کو بھی نہیں بخشا, اللہ نے کسی نبی کو نہیں بخشا. قرآن کی ان 2 آیتوں کے مطابق ہر شخص جہنم میں وار ہوگا اور پھر اللہ نکال لے گا, اللہ نکال لے گا جو تقوی پہ ہیں اور ظالموں کو بیچ میں رہنے دے گا. تو جہنم میں تو ہر کسی نے جانا ہی جانا ہے, ایون تمہارے نبیوں نے بھی جانا ہے. اگر میں تفسیر پہ نہ جاؤں لیکن نبی کے لیے نہیں ہے یہ, اور نہ عام لوگوں کے لیے, نہ عام مومن عام لوگوں کے لیے. یہ جو لکھا ہوا ہے, یہ جو لکھا ہوا ہے, یہ جو لکھا ہوا ہے, اوے اوے وَإِن اور کوئی نہیں, وہ اور کوئی نہیں, منکم آف یو, تم میں سے, وَإِن اور نہیں کوئی تم میں سے, ایکسپٹ کہ وہ اس کے اندر جائے, وریدوہا کانا, یہ جو ہے اللہ ثابت کر دیا ہے, ربی کا حتمن, ایک ایسا حتمن چیز اللہ نے کہہ دی ہے یہاں پہ کہ تو اس سے کوئی نہیں پہلے ہے والی تم میں صورتیں سے, پڑھو نا. کوئی اب نہیں. میں تمہاری جال سازی سمجھ گئی نا جان, تم نہیں وہ لاتے ہو نا, اس سے پہلے والی صورتیں پڑھو کہ اللہ کب فرما رہی ہے اور یہ کن ظالموں کے لیے فرما رہا ہے. تم تو اپنی بات مینشن کر رہے ہو نا, جس میں ہر کوئی نہیں ہے, ہر وہ ظالم جائے گا جو ظالم ہوگا. اوے ظالموں کو نکالے گا اللہ. وہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ظالموں کو بیچ میں رہنے دے گا, یہ اگلی آیت ہے, ظالموں کو بیچ میں رہنے دے گا, باقیوں کو نکال لے گا. تو سب اس میں جا رہے ہیں, ظالموں کو بیچ میں رہنے دے گا. جا نبی بھی رہا ہے سالا, چاہے وہ محمد ہو, چاہے وہ عیسیٰ ہو, بھی ہو, میری بات سنو نا, پیغمبر جائیں گے نا ایمان والے جائیں گے. اور میں نے آپ کو کل بھی عرض کی تھی نا, قرآن کی آیت, اوے ہاں قرآن کی آیت بتا رہے ہیں نا ہم آپ کو, یہ وہ لوگ جائیں گے جنہوں نے دنیا میں ظلم کیے ہوں گے, بھلے وہ اوے بکواس بند, پاگل کی بچی, ابھی تجھے پڑھایا, سارے جائیں گے, ظالموں کو اندر رہنے دے گا. مجھے بتاؤ ان 2 آیتوں کو پچھلے کس کانٹیکٹ کے ساتھ ملاؤں, کتنی آیتیں پیچھے سے پڑھنا شروع کروں کہ یہ ثابت ہو جائے کہ نبی نہیں جائیں گے؟ بول, کتنی آیتیں پیچھے سے پڑھوں, کون سی تفسیر پڑھوں؟ تفسیر تبری پڑھوں, نبیوں کے لیے نہیں ہے, نبی معصوم ہے, اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں. صدف پیاری صدف, پہلے بات سنو. اس آیت میں اللہ نے کہیں کہا ہے کہ اس میں نبی نہیں جائیں گے؟ صدف کبھی بھی آپ اگر صدف کچھ بولتے ہو نا تو اس کا ریفرنس دو گے اور بولو گے تو سب مان بھی لیں گے. آپ صرف ایسی ہوائی بات کرو گے تو کوئی بھی نہیں مانے گا. صدف اگر آپ کہہ رہے ہو کہ اس میں نبی شامل نہیں ہے یا مسلمان شامل نہیں ہے تو اس میں کہیں اللہ نے کہا ہے یہ بتا دو اتنا. تو یہ بات سنو نا, پیغمبر کے لیے تو ہے ہی نہیں نا. کہاں سے لائے, یہاں مینشن کیا کہ اللہ نے کہاں لکھا ہے پیغمبر بھی جائیں گے؟ معاذ اللہ, وہ دکھا دو, وہ دکھا دو جہاں لکھا ہے کہ پیغمبر بھی جائے گا, دکھا دو. اللہ نے لکھا ہے سب جائیں گے, سب کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سب میں پیغمبر ہوتا ہے, ٹھیک ہے, سارے ظالم جائیں گے, سارے. ایک منٹ نکالے گا. صدف سنو, سارے ظالم جائیں گے ایسا آیت میں نہیں لکھا ہے, بلکہ آیت یہ کہہ رہی ہے کہ سب جائیں گے, بعد میں اس میں سے اللہ ظالم کو رکھے گا, باقی لوگ کو اس میں سے نکال دے گا. ساحل میں آپ سے وہی عرض کر رہا ہوں, اگر اللہ کہتا نا جو کلمے پہ دیکھو, جو کلمے پہ جائیں گے لیکن انہوں نے دنیا میں گناہ کیا ہوگا, زنا کیا ہوگا, جھوٹ بولا ہوگا, چوری چکاری, تو ان کو ان کے کیے کی سزا ملے گی. مسلمان بھی دوزخ میں جائیں گے, یہ ان لوگوں کے لیے ذکر ہے, ان مسلمانوں کے لیے بولا گیا ہوگا, ان کافروں کے لیے جنہوں نے دنیا میں ظلم ڈھائے ہوں گے. میں ایگری کرتی ہوں نا, لیکن ہر کوئی نہیں ہے, سمجھ رہے ہو؟ اس میں نہ ہمارے پیغمبر ہیں اور اللہ کے بھیجے ہوئے پروفٹ, اور نہ جو ہے اس میں اصحاب کرام ہیں, نہ اس میں بزرگان دین ہے, اور نہ اس میں وہ مومن ہیں جو اللہ کے نام پہ مکمل زندگی عطا گزارتے ہیں. یہ تمہاری اپنی بکواس ہے, آیت میں نہیں ایسا لکھا ہوا. صدف آیت میں نہیں لکھا ہوا ہے, الحمدللہ مسلمان ہوں نا اس لیے بتا. صدف آیت میں نہیں لکھا ہوا ہے. اب ایک کام کرو, آپ جاؤ, یہ آیت جو ہے سورہ مریم 19 کی 71-72, آپ اپنے کوئی عالم کے پاس جاؤ اور بولو کہ جان صاحب نے اس طریقے کا کلیم کیا ہے اس آیت کی بنیاد پہ. اگر اس میں سے مسلمانوں کو یا انبیاء کو یا رسولوں کو یا صحابہ کو اگر نکالنا ہے یا اولیاء کو نکالنا ہے تو اس کو کیسے نکال سکتے ہیں اس آیت میں سے, اس کا کوئی حوالہ لے کے آؤ. ٹھیک ہے صدف, ابھی آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے, آپ ایک ہی بات 10 بار بولتے جاؤ گے تو بھی اس کا کوئی مطلب نہیں ہے جب تک آپ دلیل نہیں دو گے. سورۃ الانبیاء پڑھ لو, سورۃ الانبیاء پڑھ لو کہ پیغمبر کا کیا رتبہ بنایا گیا ہے. سورہ محمد پڑھ لو, سورہ پیغمبر پڑھ لو, انبیاء اس آیت میں اس میں کلیئر لکھا گیا ہے نا کہ انبیاء کلیئر اللہ پاک کا بچہ تھا. کنٹراڈکٹری بات کیوں کرتا ہے؟ لیٹس سے سورہ انبیاء میں لکھا بھی ہوا ہے, حالانکہ نہیں لکھا ہوا, اس طریقے سے نہیں لکھا ہوا جو تم بتا رہی ہو, لیکن وہاں پہ جا کے تم اپنی پوزیشن چینج کرنا چاہ رہی ہو اس وقت. یہاں اگر مجھے ایکسپلیسٹلی بتاؤ کہ وہاں پہ لکھا ہوگا کہ پیغمبر اور اولیاء جہنم کی آگ کو ٹچ بھی نہیں کریں گے, تو پھر میں اس کو ملاؤں گا نہیں. تو یہاں پہ اللہ ایکسپلیسٹلی سب کی بات کیوں کر رہا ہے, یہ بتاؤ.
अच्छा देखो मुझे अरबी याद नहीं आ रही, लेकिन मैं अल्लाह उर्दू भूल क्यों तर्जुमा जाता है? कुरान का बता नहीं, रही हूँ। अल्लाह एक मिनट मैं पागल अरबी अल्लाह बोलूंगी पागल है, तुम्हें जाके, बात अल्लाह सुनो। पागल है, एक कुरान दफा कुछ नहीं, कहता है, दूसरी माज़ दफा अल्लाह कुछ और कहता है। तुम ओके, गुस्ताख हो, तो तुमने अल्लाह जहन्नम में जब जाना। एक दफा अल्लाह ताला ने कुरान में फरमा दिया है कि अल्लाह जब एक दफा एक बात करता है तो वहां पे क्यों नहीं लिखता इल्ला अंबिया व उलुल इल्म व सुहाबी व औलिया, क्यों नहीं लिखा यहाँ पे? यहाँ पे अल्लाह ने एब्सोल्युटली हर किसी के बारे में क्यों कहा है? अल्लाह पागल है, बेवकूफ है, जाहिल है, अनपढ़ है, नामाकूल है, गधा है, भुलक्कर है, उसको याद नहीं रहा उसने पहले क्या कहा था, या उसको याद नहीं रहा उसने बाद में क्या कहना है? अगर ऐसा नहीं है तो इस आयत में अल्लाह हर किसी के बारे में हतमी फैसला क्यों दे रहा है कि वो जहन्नम में जाएगा, जहन्नम में जाएगा? और फिर अल्लाह ने कहा, सदफ तुम इस पे तहकीक करके आना, ठीक है सदफ? ठीक है सदफ, तहकीक करके आना नेक्स्ट टाइम अपने आलिम से। देखो और वैसे तहकीक की जरूरत नहीं है ना, मैं आपको कुरान से ही बता रही हूँ ना। यही प्रॉब्लम है फिर सदफ, यही प्रॉब्लम है। तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं और तुम बोल रहे हो मैं बता रही हूँ, मैं बता रही हूँ। होगा तो बताओगी ना, नहीं है तो कैसे बता पाओगी? आपको जाके हवाला लेके आना पड़ेगा, तब आप कोई हवाला दे सकती हो। ठीक है सदफ, आप नेक्स्ट टाइम एक बार अपने आलिम से चेक करके आना, ओके? और वो क्या कहते हैं उसको, जादू वाली हदीस भी चेक करके आना जो बताया था मैंने। ठीक है सदफ, अपने आलिम से वो जादू वाली हदीस चेक करके आना, ओके? मैं तुम्हें ना व्हाट्सएप कर रही हूँ, सही है? व्हाट्सएप कर रही हूँ वीडियो, वो देखो, अपनी गुमराही से निकलने की कोशिश करो। चलेगा, भेज नंबर देना, बता मैं दो चेक कर कौन लूंगा है। बाद में। अरे इधर व्हाट्सएप का स्क्रीन पे नंबर बताओ। नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, देख लेना, ठीक है? चलो ओके, सही है। बहरहाल इसने झूठ बोला है, जो भी बोला है, सिर्फ गुनाहगार ही जाएंगे। ये सारे उन जहन्नुमी। अल्लाह पागल का बच्चा है ना, झूठ बोलता है, बेवकूफ है अल्लाह, पागल है अल्लाह, जाहिल है अल्लाह, वो कुछ और बोलता है।